हस के भारत दे जिंदगानी डकते करते कायम निशानी करके धर्म लई कुर्बानी लाज रखदे दस्तारां दी दर्द करा विच रहिंदी कौम ਸਿੰਘਾਂ सरदारां दी दर्द करा विच रहिंदी कौम ਸਿੰਘਾਂ सरदारां दी ईरक साडी मंगदे मोरा वाली सिखने तांदे ईरक साडी मंगदे घर सुन ले तू कंध कौम दे पहरेदारां दी दर्द करा विच रहिंदी कौम ਸਿੰਘਾਂ सरदारां दी दर्द करा विच रहिंदी कौम ਸਿੰਘਾਂ सरदारां दी दर्द करा विच रहिंदी कौम ਸਿੰਘਾਂ सरदारां दी काहों को भरोसो है जमीन को जमाने बीच, काहों को भरोसो जोर चाकरी जहाज पर, काहों को भरोसो देवबानी और पारसी को, काहों को भरोसो संत गिरी की मिजाज पे, काहों को भरोसो भारी शाह पातशाह मीत, काहों को भरोसो है कुटुंबी करो काज पे, काहों को भरोसो चोर चातरी चलाकी चोख। पर संगत जी आओ सारे कहिए मोको तो भरोसो एक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, गुरुआं दे गुरु पीरां ने पीर बलियां दे बली बाबियां दे बाबे, जिन्हां तो बड़ा कोई भी नहीं। विश्व दे संसार दे सारे वर्ल्ड दे सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब दे सिखां दी जिंद जान ने, पर सारी दुनिया दे सारे वर्ल्ड दे सांझे सतगुरु जी ने। संगत जी अज मेरे जां आम बंदे दी ते गल एक पासे रह गई, अज ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अजमत नूं सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ओ सतगुरु जी सतगुर ते सबना दा भला मनाईदा, जेड़ा सारियां दे भला मनाउंदा, सारियां दा भला मनाउंदा ही नहीं मंगदा भी है ते सब नूं ही, जेड़ी मर्जी जात दा, जेड़े मर्जी वर्ण दा, जेड़े मर्जी मजहब दा, जिथों मर्जी आ जाए महाराज दे चरण च झोली अड के खड़ा हो जाए, महाराज नूं दे के निहाल कर दिंदे। दिंदे किन्ना ने दिंदा दे लेंदे थक पाए, लैन वाला थक जांदा देन वाला नहीं थकदा। ऐसे सतगुरु संगत जी इस धरती ते इस शहीदां दे अस्थान ते इस खोज की पुरदे इस महान सालाना समागम दे विच बेअंत सालां तो हाजरियां भरदे आ रहे हैं। ये कोई माया करके नहीं, इस धरती नाल इथों दे गुरु के प्यारियां नाल जेड़े अगे हो के ये समागम करदे ने करवाउंदे ने, और उन्हां दे नाल वो दिन चेते ने जिदन बड़ी छोटी जी गिनती दे विच समागम आरंभ होया सी, ते अज एडा बड़ा इकट्ठ। और संगत जी ये मता मेरे वर्गा कोई समझे कि असी बोल के जां साडियां प्रसिद्धियां कारण ये अज इकट्ठ हुंदे आ, ये जे इकट्ठ हो रहे हैं वो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जो कुर्बानी दी उहदे कारण हो रहे। सतगुरु जी ने कुर्बानी दी अपने शरीर दे अंग। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी है कि पहला तो असीं यही नहीं समझ सके। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी सतगुरु जी ने स्पष्ट किया, प्रगट गुरां की
दे दे प्रगट गुरां की दे, गुरां की, गुरु की भी नहीं, एक गुर की भी नहीं, गुरां की, सारे गुरु साहिबाना दी, सारे पीर पैगंबरां दी, नबियां अवतारां दी, उन्हां शाह असवारां दी, उन्हां सच्चे सुच्चियां दी, जिन्हां दी राही ए बाणी दुनिया विच आई है, जिन्हां दी राही जी आ जोत जगाई है, ये सब दी सांझी है, हर दिल नूं खसदी है, जातां दे बहिमां नूं इन्हें लांबे धर दिता, शूदर ते बामण नूं फड़ इकट्ठे कर दिता। दिखाओ किसे होर गुरु ग्रंथ साहब तो पहला किते शूदर ते बामण इकट्ठे बैठे होण, कोई दिखाए। इत्थे रामानंद उच्ची कुल ते रविदास जी नूं शूदर कहंदे सी, नीवी जात दा कहंदे सी। उन्हां ने भी कह दिता चमारा, कह रविदास चमारा, अपनी जात नहीं लिखोई। संगत जी पर मैं एक बेनती करां, ऐसे सतगुरु उत्ते भी अज दुष्ट लोग, अज दियां गंदियां सियासतां, अज जिहड़ी रात लंघ के गई ना जी, वो सारी रात मर ने पहला कल दा सारा दिहाड़ा, वैसे तो जिदन तो भाणे वरते आ उदन तो ही दिन किते रात किते समागम अज असीं कर लगे कई दिनों बाद। ये भी तादा है कि इकट्ठ होवेगा, संगत नूं सच तो जाणू करवाया जावे, नहीं तो उदन दे रोस मार्च जां राह रोकू अंदोलन जो चल रहा सी, महाराज जी ने कृपा की, दरिया ब्यास जो डक के साडे वीर बैठे सी उत्थे हाज़र सी असीं। संगत जी साडे वीरां दे रूप दे विच फिर महाराज जी की कृपा बरती, बंगियां दी धरती, बड़ा बड़ा विशाल रोस मार्च, नवां शहर, फिर गढ़ शंकर, गढ़दी वाला, इत्थे ही बस ने गुरु संगत जी श्री चमकौर साहब, जिथे गुरु कीआं लाडलियां फौजां निहंग सिंह घोड़ियां ते असवार होके, घोड़ियां ते चढ़ के, हत्थां दे विच तेगां बरशे फड़ के, निशान साहब लैके, नगारे खड़काउंदे होए, जकारे गजाउंदे होए, जिथे महल्ले कढ़दे हुंदे सी उत्थे रोस मार्च, पंथ दी श्रोमणी जथेबंदी, पंजवां सतगुरु जी दा तख्त श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल, सारियां जथेबंदियां, बाबा निहाल सिंह जी हरियां बेलां वाले, श्रीमान अति सत्कारयोग बाबा अवतार सिंह साहब जी बिरी चंदीए महापुरख, वो रोस मार्च कढ़िया। दास ने उत्थे भी हाजरियां भरियां। गुरु की कृपा का सदका जिहड़ा कल दा दिहाड़ा सी संगत जी, वो पावन पवित्र अस्थान, धन बाबा दीप सिंह जी ते धन बाबा नाउद सिंह जी, वो दोवें जरनैल जालम जहान खान जो हरमंदर साहिब की बेहुरमती कर रहा, बेअदबी कर रहा, उस दियां जड़ां पुट्टण लई जदों बब्बर शेर गुरु के लाल बिरध अवस्था विच, बाबा दीप सिंह जी 75 बरे ते बाबा नौद सिंह जी 90 साल दे, इस उम्र दे विच ओ गुरु के लालो जंग जितण लई जालम नूं सोधण लई तुरे सन। ओ बाबे नौद सिंह दे समाधे थे कल भारी पश्चाताप, सारियां निहंग सिंह जथेबंदियां तुसीं पेपरां विच पढ़िया, उत्थे भी सतगुरु ने कृपा की, दास ने हाजरियां भरियां, उत्थे ही विचार बनिया कि जिहड़े सिंह शहीद होए ने ना, वो पिंडां दे विच संगत जी जो सानू दसिया गया जां जो इधर रौला उदों बिल्कुल उल्ट हो रहा। उधर पुलिस प्रशासन वालियां हुकूमत दे कहण ते उन्हां पिंडां विच ओह कहर ढाया, छल्लियां वांगू लोकां नूं कुੱਟਿਆ, पर धन वो सच्चे सुच्चे मालवे की धरती दे गुरसिख, उन्होंने अपने शरीर के उत्ते डांगां ते झल लईआं पर सिदको नहीं हारे, उन्हें गोलियां ते झल लईआं सिदको नहीं हारे। दोए वीर उन्हां दे घरां विच जाण दा जदों मौका बनिया ना संगत जी, जदों उन्हां दे पिंड वालों गड्डियां मुड़ियां ते लिखिया होया सी सरावा, वो सरावा नूं कोई किसी दे नाम ते कदे चेते करदा होगा, पर हुण पता की हुण हर एक दे मुंह ते इक्को ही है ते सदा वास्ते रहेगा
ਸਰਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ? ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ। ਉਹ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? 20 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਐਨ ਡਟ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਰਗਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਬੜਾ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗਲ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਅਫਵਾਹ। ਔਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘੱਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਓ, ਲਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੱਗਾਂ ਲੱਥ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕੋਗੇ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਉੱਥੇ ਬੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੇਗਾ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਚਮਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਜੋ ਪੰਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਨੋ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਂਕੜ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਗਏ। ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, 100 ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਓਏ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨਿਤ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਰ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ। ਉਹ ਵੀਰ ਕਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਤੀ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਰੂਪ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਗਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸਿੱਖੋ ਲੱਭ ਲਓ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਡਬਲ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਉਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹੈ ਅਪਮਾਨ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤੇ ਸਜੇ ਧਜੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਉਣੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੇ ਦਾਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਸਚਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਸਚਾਈ ਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ, 2 ਲਈ, 3 ਲਈ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ? ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, हे ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦੇਣਦਾਰ ਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਖਾਂ ਸਿੰਘੋ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਮਾਝੇ ਚ ਕਰਵਾਇਆ, ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਿਓ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚ ਕਈਆਂ ਚ 15 ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ। ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਿਓ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਗਲਤ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਿਓ, ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਰੋਕੋ, ਕਰੋ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਹੁਣੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਓਏ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਢੇਰਾ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਣੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ 2 ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਹ ਪਾਤਾ, ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖਿਓ, ਜਾਇਓ ਨਾ, ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਸਲਤਨਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਕਲਯੁਗ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜੋਗੇ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗ ਤੇਰਾ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਾਡਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੂ ਨਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਬਾਲ ਵੀ ਬਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਫੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਬੋਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਟ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਰਜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਜਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲੱਥ ਜਾਣ। ਉਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਘਬਰਾਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਛਿੱਥੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਜੁੱਟ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਨਾ ਪੈ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਲ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਸੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਚੌਥੇ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਤੁਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਨਾ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੋ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥਾਪੜਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਭੰਡੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਤਿਆ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਾ ਭਲੇਖਾ ਖਾਇਓ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਬਾਬਾ ਨਿਰਬੈਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ? ਇਹ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਢਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪੁੱਠੇ ਕਰ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਮੰਡ ਵਿੱਚ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਸੌਂ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਛਕਦੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੜਕੇ ਅਸੀਂ 4:30 ਆਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਕਸਬੇ ਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਅਜੋਕਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਆਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਗੇ। ਜੇ ਤੁਰੇ ਆ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਔਰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਗਰਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ। ਆਓ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਜੋ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਏ ਹੋ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਵਜੋਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਥਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਅੰਗ ਜੁਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਜੁਦਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਨਾ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਓ ਪੜੀਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਬਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੈ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਬਚਾਏ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਡਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਜੂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ? 84 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਵੀਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਕਬੀਸ਼ਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਜੀ, ਕਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਆ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਵੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਪਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਓਗੇ। ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਕ ਦੀਆਂ ਤਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਬਦਲ ਕੀਤਾ, ਮਾਏ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ
जिन्नी राही आए ओ शहीद मेरी कौम दे बारे बारे जामा अज आ तेरे वर्गियां मामा उतों जिन्हें कुखो जाया शहीद मेरी कौम दे मां तैनू डंडावत मंदना करदे भी आउंदे नक रगड़दे भी आउंदे ते तेरे तो आपा कोल कमाउंदे भी आउंदे फिर भी तेरा देन नहीं दे सकदे क्योंकि तेरी कुख नू सफली करन वाला हीरा ओ गुरु का जोधा वीरा जिन्हें मत्थे विच कह के गोली खाधी इत्थे मां ओ गुरु का लाल ओ गुरु का लाल वीर गुरजीत सिंह ओदा भाई ओदा दादा मिलिया ओ जिहदे वडेपे दी डंगोरी सी ओ क्योंकि पिता अते भाई कीनिया विच रहिंदे आ बाबे कोल रहिंदा सी गुरजीत सिंह सरावा ते घरों कह के तुरिया आओ चलिए की पता किते शहादत दा जाम ही मिल जाए आओ चलिए और संगत जी जिथे गोली चली बहबल कलां मेन रोड संगतां नूं उथों हटा दिता गया ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਔਰ ਗਲਤ ਮਲਤ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ कोई गुरु का निंदक बाणी का निंदक गुरु का दोखी पंथ का दोखी वो बंदा वो फिल्मां बनावे वो फिल्मां चलाउण नूं उत्थे खड़े कीते जांदे आ प्रशासन वालों पुलिस वाले ये चलाउणी आ सारे पुलिस वाले माड़े नहीं ये भी एक दिल दे विच वहम जिहा सी सारियां नूं इक्को रस्से धर लैने आ सारे माड़े नहीं जे खालसा जी गोबिंद राम वर्गे दुष्ट पुलिस महकमे च होए ना जिहड़ा कहंदा सी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਅਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਧੁਰਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਬੇਅੰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਣਾ ਫਿਰਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੇ ਵੀਰ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ वीर बलवंत सिंह राजो है ना वो भी पुलिस वाले वीर है वीर बेअंत सिंह ते सतवंत सिंह पुलिस वाली सी जिन्हें एडे बड़े कारनामे कर दिते लाभ सिंह पंजवड़ दा सूरमा वो भी पुलिस वाले ही सी मैं कहदा जिक्र छेड़ा एक नहीं सुखा सपाई किनू किनू याद करिए बड़ी लंबी लिस्ट है कोई भी मारे नहीं अज भी ये साडे वीर की पता किहदे कोलों मारे ने किड्डी वड्डी सेवा ले लैनी आ इस करके नहीं पर हाँ जिन्हां गोलियां चलाइयां जिन्हीं हुक्म दिते उन्हां बेगुनाहां दे खून विच हथ रंगे आ जिद्द रखियो ये डुलिया खून बिरथा नहीं जाना ते इहदा मुल तुहानू तारना बिरथा खून शहीदां दा नहीं जांदा ते जिथे ढुलदा जुग पलटा देवे ये खून बरूद दी चिड़के बन के सीने जज्बियां दे लांबू ला देवे ए चढ़े तूफानां नूं शांत करदा ते किधरे ए भुचाल लिया देवे ए खून मनुखता लई टीका ते कौमां मुर्दियां विच जिंदगी पा देवे जेड़ा मुल्क आजादी ते तुल जांदा जेड़ा मुल्क आजादी ते तुल जांदा झंडा ओदा जहान ते झुलदा हो कतरा एक शहीद दे खून वाला कतरा एक शहीद दे खून वाला शर्फ सदा वलैतां दे मुल दा दिता खून शहीदा जेड़ा ਇਹਦਾ ਤੁਪਕਾ ਜਾਇਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦਬ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹਮਾਲਾ ਕਦੇ ਸਿੰਘ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕਦੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਭੱਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵੇਖੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਭੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਸੂਹੀ ਹੋਈ
ਉਹਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਉਹ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਗਣਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਈਆਂ। ਆਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਓ। 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਨਾ। ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੂਣੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜੋ ਗੰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਹਾਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਅਫਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆ ਨਵੀਆਂ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਦਮਾਲੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰੇ ਇਹ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੰਘੋ ਸਾਵਧਾਨ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਏ ਤੁਰਨਾ ਭਾਵੇਂ 2 ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਮੜਕ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਲਤ ਆਖੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੰਕਰ ਬਣਦੀ ਆ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਹ ਅੜੀਆਂ RSS ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਲ ਏ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ ਨਿਆਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਖੀਏ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤਿਲਕ ਲਾਉਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੱਖਰਾ ਏ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਓਏ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੱਖਰਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 50,000 ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ 35 ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ 35 ਮੰਨੋ। ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੁਹਾੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਧਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ पंथ की रहेगी तो ग्रंथ की रहेगी पंथ ना रहा तो ग्रंथ को कौन पूछेगा। आज सिंघो ग्रंथ की रहेगी तो पंथ की रहेगी। जे गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती होंदी रही बेअदबी होंदी रही गुरु ग्रंथ साहब की ते फिर पंथ की कित्थों रह जाऊगी। और गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दे लई अज सिंघा अपने दुनियावी धंधे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जिथे कढ़दा उथे 2-2 घंटे दियां भावें ड्यूटियां ला दईए गुरु घरां दे अंदर सख्त पहरे दईए गुरु घर दे लई सच्चे पातशाह ने कृपा की सरधर दी बाजी लाइए। बहुत दूर दराज तो गुरु के बब्बर शेर जोधे इत्थे जुड़ बैठे आ वीर राजू सिंह जी भोगपुर ओ लड़ोई वाले जिन्हां ते गुरु दी बड़ी बड़ी कृपा और साडे वीर बूटा सिंह जी रिहाना जट्टा जमेली तो बहुत संगत पहुंची है। महाराज की कृपा सारे गुरु के जोधे ने
ਔਰ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਹਿਬ ਬਾਬਾ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੰਘੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸਿਰਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਬੜੀਆ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਕਹੀਏ ਜੀ ਕੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੂੰਜ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੀਏ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਸੀਆਈਡੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੂੰਜ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ 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 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਸੀਸ ਧਰਮ ਲਈ ਬਾਰੇ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਸੀਸ ਧਰਮ ਲਈ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਉਹ ਸੂਰ ਨਿਤ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀਆਂ ਮਾਵਾ, ਸੂਰੇ ਨਿਤ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀਆਂ ਮਾਵਾ, ਚੜਦੀਆਂ ਮਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੀਰ ਬਹਾਦਰੋ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਹੋ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਗਲ ਪਾਈਆਂ ਬਾਵਾ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਗਲ ਪਈਆਂ ਭਾਵਾਂ, ਪਾਈਆਂ ਭਾਵਾਂ, ਉਹ ਧੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ, ਧੰਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਰਾਵਾ, ਧੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ, ਧੰਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਰਾਵਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਰਾਵਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੁਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੁਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾ, ਕੋਮਲ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚੁਣਹਾਰ ਬਣਾਵਾ, ਭੇਟ ਕਬੂਲੋ ਜੋਦੀਆ, ਮੈਂ ਭੇਟ ਚੜਾਵਾ, ਭੇਟ ਚੜਾਵਾ, ਭੇਟ ਕਬੂਲੋ ਜੋਦੀਓ ਮੈਂ ਭੇਟ ਚੜਾਵਾ, ਭੇਟ ਕਬੂਲੋ ਯਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਭੇਟ ਚੜਾਵਾ, ਭੇਟ ਚੜਾਵਾ, ਜਕਰਾ ਬੁਲਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਗਾਰਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਾਹਿਤ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੋ ਤੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਰਾ ਹਰੇ ਕਨੇ ਜਾਣਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਮੌਤ ਆਉਣੀਓ ਹੀ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਆਉਣੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ।
ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਨੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਗੈਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਸਿਰ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਜਾਓ ਤਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪੜੋ ਸਾਰੇ, ਸਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਸਿਰ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਕਾਣ ਮਤਲਬ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾ। ਦੁਨੀਆ ਸਿੰਘੋ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋਲੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਦੇਾਂਗੇ, ਮਾਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਵੱਢ ਦੇਾਂਗੇ, ਟੁੱਕ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਨਾਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਮੁਸਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ, ਪਰ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਣਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਚੁਣੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਦਿਸਦਾ, ਤਗੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲਾਲੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਧਰ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, RSS ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਗੁਪਤ ਆਏ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਹੋਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ MP ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਸਿੰਘੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਹੀਏ? ਆਪ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਸਮਾਸਰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੀਏ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਢਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ 7 ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹੇ ਬੇਨਤੀ ਪੰਚ ਨੇ ਆਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਏ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਆਗੇ। ਕਿਹੜੀ? ਹਮ ਸੇਵਕ ਤੁਮ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗੇ। ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਜਿਮ ਤੁਮ ਸਿਆਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਭਾਇਓ। ਸਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਦੜ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਅਮਰ ਹੋਏ ਗਏ ਹੋ। ਤਿਮ ਮਮ ਗਰੀਬ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਆ ਗਰੀਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। खैर पहुल की दास को दीजै, बिछड़े हुए को साथ लाओ, गोबिंद राय तो सिंह सजाओ। मैनू गोबिंद राय तो गुरु गोबिंद सिंह बना दियो। पंजा प्यारियां दे अगे हथ जोड़ के कलगियां वाले ने बेनती की। पंजा प्यारियां नू हथ जोड़ के सनिमर बेनती की थी धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने। ते पंज प्यारे साहिबान कहते महाराज उल्टी गंगा। महाराज कहते सुनो ओ गुरु प्यारे हो, उल्टी गंगा नहीं। ओ गुरु प्यारे खालसा जी, तुसी अमृत लिया, अमृत पिया, सतगुर दिया, अबर ना जाना दुआ दिया।
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਪੰਚੋਂ ਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣੋ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪੰਚੋਂ ਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣੋ, ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪੰਚੋਂ ਤਿਆਰ करके, पंचों बड़ी पड़ी थी बाणी, पंचों दी एक कारा। आबे हयात जिसका मुतलाशी था सिकंदर, जो इम्तिहान में उतरे उनको असल पिलारा। तासीरे इस दुआ की अक्सीरें ऐसी देखी, मुर्दों में जाने आई चिड़ियों ने बाज मारा। वो पंजा नहीं जवाई ना। फिर श्री चमकौर साहब की धरती सारी दुनिया जानती है। श्री चमकौर साहब का वो पावन पवित्र सतगुरु सच्चे पातशाह जी का घर खालसा जी, ओ चमकौर साहिब। अज जदों पंज प्यारे साहिबान उन्हां चों तीन उत्थे शहीद होए, उन्हां दे दीदार और गुरु गोबिंद सिंह दे बड़े साहिबजादे उन्हां दी कतलगाह उत्थे जिथे चमकौर साहिब दी धरती ते कतलगढ़ साहब ओदे मोहरे बह के सतनाम दा जाप करदे आ। समय दी हुकूमत दियां जड़ां पुट्टण वास्ते गुरु के खालसे ने कलगीधर तो वर मंगिया, बापू वर दे केड़ा देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, ना डरो और सो जब जाए लरो निश्चय, अरे अपनी जीत करो और सिखो अपने ही मन को हिलाल चाहो, हड़ताल करो जब आब की आओ तो निधान बने, अत ही रण में तब जूझ मरो। धन गुरु गोबिंद सिंह जी वो चमकौर साहब की धरती, उस धरती ते पंथ दा मालक खालसा जी हाथ बन के खलो गया। ओ गुरु कलगीधर दे बब्बर शेरो, अज ओ कुछ लोग जेड़े कलंकी कर रहे इतिहास नूं, ये इतिहास भी तो लिखी देना, अगे इन्ना कुछ उल जरूर लिखी जाते आ। ये कलंक जेड़ी गलती ते गलती करके मथे मरे गए, ये कदे भी नहीं लथने। ये ते शहीदां ने अपना लहू धो के वेखो। श्री ननकाना साहिब दुष्ट नरैणु महंत जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान किया, और खालसा जी उत्थे बेसवा कंजरियां नचाइयां ते बाबे लक्ष्मण सिंह जी नूं खून डोल के धरती पवित्र करनी पई। इदां ही शहादतां दे जाम पी के उन्हां वीरां ने ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कुर्बानी दे के सानू एकजुट किया। आओ आ दो बोल मेरा वीर कह लगा, जसवंत सिंह कलगियां वाला हाथ बन के बेनती करदा, कह लगा तुसी पंज ते पंजां दे विच बड़ी वड्डी पावर ते गुरु के प्यारिओ मेरे उत्ते एक कर्म कमा दिओ। की कहंदे मेरे साहब उन्हां पंजां नूं फेर दशमेश किहा, मेरे उत्ते भी कर्म कमा सको। दर्जा तुसां दा मेरे तो बहुत उच्चा, मैनू अपने जिहा बना सको। तुसी पंजे इस वेले हो गुरु मेरे, हथी अपने अमृत शिकार सको। हुक्म तुसा दा मन्नागा उम्र सारी, जदों कोई भी हुक्म सुना सको। अमृत छक के पंजाब प्यारियां तो कौतक अजब जहान दे विच खेले। कलगी वालिया तेरी अपार लीला, किते गुरु बने किते गुरु बन गए ते किते बने चेले। कलगियां वाला ते गुरु तो चेला बनदा, पर अज दे साडे जथेदार ये चेले बनने तैयार नहीं। असी ते जी जथेदार ही रहना। जथेदार पता किहनूं कहंदे आ? इन्हां शब्द नूं उस नूं शायद घोखिया ना होवे, जां ये सियासतां दी भेट चढ़ गए। सियासत वो सियाणा एक चेते रखियो, कोई बंदा आम बिगड़ जा सुधारिया जा सकदा, जदों मेरे वर्गा कोई ज्ञानी बिगड़ जाए उन्होंने सुधारना बड़ा औखा, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ बड़ा कुछ हुंदा। ਉਹ दूजे पासों दलीलां देनियां शुरू कर दिंदा। ਇਹ भी तो ही कहते जी असीं ते जो कीता सही कीता। की सही कीता? आ कौम सारियां दी गलत ते तुसीं अपने आकावां नूं खुश करन दे लई कही जांदे हो सही कीता। ਉਹ खालसा जी ਇਹਦਾ एक एक करके हिसाब देना पएगा। हुंदा दिल दे विच प्रेम, सगों
ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਂਝੀ ਆਓ, ਇਹ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਾਲ ਕਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਓਏ ਆ ਪੰਥ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਖਸ਼ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਥ ਸ਼ਾਇਦ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਪਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਵਰਤਾਈ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਕੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਕਜੁੱਟ ਐਨ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਡਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੇਪਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਮੜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਠੀਕ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੰਡਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵੇੜਾ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੱਥ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੰਜਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਝੱਖੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੀ ਮਰਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ का ਖਾਲਸਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰਿਆ, ਮਸਾਰੰਗੜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ? ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਦੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ ਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਆਏ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਵੱਢ ਕੇ ਸਿਰ ਮੱਸੇ ਦਾ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਢਾਉਣਾ ਖਾਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਮੇ ਕਹਿ ਗਏ ਸੁਣ ਲੈ ਸਰਕਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ का ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਲਾ ਕੇ ਹਟੇਗਾ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਏ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਖੜਕਾਏ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਏ। ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਬਾਪੂ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਜੁਦਾ ਕਰਵਾ ਲਏ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ का ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਦੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਦੀ ਚੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ, ਓਏ ਸੁੱਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਚੀਮਿਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੁਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਵੀਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟ ਦੇ ਚਲਾਤਾ, ਬੰਦ ਕੱਟ ਦੇ, ਨੇਸੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦੇ ਤੇ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੌਂਕ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਨੇਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇ, ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਮਣੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਾਣਕਾ ਹੋਂਦੀ
ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ 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 ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਉਹ ਟੈਂਕਾਂ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜਿਆ ਫਿਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਹਿੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਜਰਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਲਿਆ ਉਹ ਸੱਜਰਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੈਸਟ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੰਦ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਮਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਲੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਦਾ ਸੰਤ ਬੈਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਮੰਨੋ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨੋ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨੇ ਢਾਈ ਟੋਟਰੂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਠਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਉਹ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਉੱਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੱਗੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕੁੱਤੇ ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣਾ ਕੰਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਆ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਲੂ ਕੁਰਲੂ ਲੋਟੂ ਘਸੋਟੂ ਆ ਦੁਸ਼ਟ RSS ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਠੁੱਕਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਤੇ ਮਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੱਜਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਹੋਈਏ ਕੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਫਿਰ ਭੋਗ ਪਾਊਗਾ ਉਹ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਾ ਭਰੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ ਆਪ ਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਆ ਸਗਲੇ ਕੋਲ ਡਬਾਨਾ ਆਪ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਦੀ ਆ ਹੋਰ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਦੇ ਆ ਖੈਰ ਇਹ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਬਰਨ ਸਾਨੂੰ ਘਸੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀਏ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਅਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਅਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਪਤੰਗੀਆਂ ਸੰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਗਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਫੇਰ ਹਾਂ ਫੰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਜੀਵਾਂਗੇ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਜੋ ਵੀਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾ ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਭੋਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਮੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ 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 ਆਇਓ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਧਰ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਸਗੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੁਆਬਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈਏ ਤੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਉਹ ਮਾਣ ਕਿਹੜਾ ਓਏ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਾਪੇ ਕੌਣ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਚ ਲਹੂ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਗੱਜਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ
ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਓਏ ਮੈਂ ਥੁੱਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਏ। ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਕੁੱਤਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦਰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਕੋਈ ਦੁਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਕੋਈ ਦੁਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਜਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭੌਂਕਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵਫਾਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਾਂਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਏ। ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਯੋਧਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੂਝਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡ ਭਾਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਜੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੋ ਨਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ WhatsApp ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ, ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜੰਮਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਯੋਧਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਲੱਗਾ ਕਈ ਚਿਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮਨ ਮਤ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵਗਦਾ ਖੂਨ ਮਾਰ
कर सुटदे हां जिदा खेती फिरन सुहागे बरकत सतगुर दी बनते ना फुकरे ना पाटे गल की दर सतगुर दा वगदा खून लगा विच साडे गल की दर सतगुर दा वगदा खून लगा विच साडे सर पे जाकीते बख्शी ता सतगुर ने सिक्की जो मारा निकी है जिन्हों हड्डियों आखिर तिखी जो मारा निकी है जिन्हों हड्डियों आखिर तिखी बुझना ही औखा है औखा है माछी वाले दे सथर दे गीत विचों ते असीं उठांगे गड्डी दीवार बन के जिन्ना सूड़ा ने दिता ना सौण तैनूं ते छांग देवांगे खंडे दी धार बन के पुछना ही औखा है इस दी काफी वट दुराटे कल की दर सतगुर दा वगदा खून लगा विच साडे कल की दर सतगुर दा वगदा खून लगा विच साडे ਅਸੀਂ बड़े चट्टान रहे जालिम जुर्म करनो न रुकिया सरपंच खालसे दा नहीं आदम जी चुकिया मोरा बन जा परखण कही मोरा बन जा परखण कही मोरा बन जा परखण कही दे सुन सी है डाटे गल की दर सतगुर दा वगदा खून लगा विच साडे गल की दर सतगुर दा वगदा खून लगा विच साडे खालसा जी कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहब अपने सुपुੱਤਰ बनाया सन ते कपुੱਤਰ भी किते बना लेंदा ना बापू लड़ ला के वही बहुत सी सुपुੱਤਰਾਂ ਦਾ रुतबा खालसा जी एडा बड़ा रुतबा के इन ही की कृपा के सजे हम क्या किसे और ने नहीं मोसो गरीब करोड़ भरे हैं नहीं ते मेरे वर्गे करोड़ा ही होर जेड़ा मर दे राह ते तुर पैंदा नूं घाट कोई नहीं सतगुरु शब्द बड़ियां बरकतां बख्शिशां दा मींह बरसाउंदा रहिंदा ही खालसा जी बड़े प्रेम दे नाल अदब दे नाल तुसीं जुड़ के बैठे हो साहिब बाबा तलविंदर सिंह जी परमेश्वर जी जिन्हां नूं सतगुरु जी ने जिथे किशनपुरे दी बड़ी वड्डी सेवा बख्शी सी उत्थे ओ श्री हरगोबिंद गढ़ कहणी करनी दे पूरे महान तपस्वी ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा रणजीत सिंह जी भावें थोड़े दिहाड़े उन्हां दी संगत कीती गे ते बाबे दे कोल जिहड़ियां बख्शिशां बरकतां सी ना संगत जी 12 वारी कथा सुनी गुरु ग्रंथ साहिब दी फिर सिर तली ते धर के कौम लई सतगुरु दी रहमत बरकत बख्शिश वरताउण लई तपस्या आरंभ दित्ती ते बाबा रणजीत सिंह जी उस वेले दा गृह मंत्री मिलण वास्ते आ गया कहंदे उहनूं कुत्ते नूं कह दिओ मत्थे नहीं लाउणा क्योंकि बेगनाहां दे खून ये पींदे रहे साध होवे ते हो जाओ ऐन मुंह दे उत्ते खड़ियां सुणाउण वाला और बड़ा प्यार बख्शिया उत्थे दी सेवा भी महाराज उन्होंने दस्सिया कि साहब जी की कृपा बरत गई संगत जी
ਬਾਪੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡਮੇਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੰਧਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਿਹਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਿੰਘੋ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕਿਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਦੇ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਉਧਰੋਂ ਛਕ ਲਿਆ। ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਜੀ ਉੱਠ ਡਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਧੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਆ। ਛਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਪਲਦੇ ਰਹੇ, ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਕੁਨਬਾ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਨ ਦਾ, ਛਕਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੌਂਕਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛਕਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚ ਕਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਰੇ ਆ ਸੰਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਿਓ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਜਾਈ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਖੂਨ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਲੱਖੋ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਆ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਟ ਜੁਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਖੜਿਆਲਾ ਸੈਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਵੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਮਿਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਧਰਮ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਥੱਲਿਓਂ ਖਿਸਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟ ਗਏ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਨੇ ਕੱਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਗੱਦਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ। ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ,
ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗਲ ਜਾਈਏ, ਮਰ ਜਾਈਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਖੈਰ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਹਲੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਉਹਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਸੂਰ। ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਬੀੜ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗੱਲਾਂ, ਬੀੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਇਸੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਲੁੱਟੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸੋਟੀ ਵੀ ਵੱਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਰਰਾ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਮਰਨਾ ਮੁੱਲਾ ਮਰਨਾ, ਧੀ ਕਰਤਾਰੋਂ ਡਰਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਏ ਮਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨੋਂ, ਉਹ ਵੀਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਥ, ਉਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਰਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦ ਯੋਧੇ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਨਗਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਿਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬੁੱਢੇ ਦਾਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਧੀ ਚੰਦੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਫੜਨੇ ਆ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ, ਆ ਰਵੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਧਿਆਨ ਹਟਾਈਏ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪੇਟ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬੈਕ ਪਿੱਠ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਛਕਦਾ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆਓ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ ਬਾਪੂ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਉਹ ਪਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਠ, ਮੋਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ 17 ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਚਟਾਊ, ਪਰ ਮਰਦ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲ 17 ਕਿ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਿੰਘੋ ਆ ਲੋ ਲੈਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਭੰਡਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ 12 ਗਾਉਨੇ ਆ, ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੁਣਾਈਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 23 ਮਈ 1984 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਥੁੱਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਠਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਲਚ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ?
ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਪਰਬਤ ਦਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵੀਏ, ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਘੱਟ ਜੀਵੀਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤੇ ਨਿੱਤਰ ਆਏ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਜੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਆਪੋ ਧਾਪ ਪੈ ਜਾਊ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਸਾਂ ਕਿਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਜੰਜਾਂ ਚੜਨ ਲੱਗੀਆਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀਰੋ, ਆ ਮਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਦਾੜੀਆਂ ਕਟਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ ਦਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਓਏ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਲਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਦੇ। ਇਹ ਟੰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰੀ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦਾਤਰ ਕਈਆਂ ਫਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਧਰ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਚੇਲੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨੋਂ ਡਰਦੇ। ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਈ, ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਅਣਖ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਏ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਲਓ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਦ ਸਤਰਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਪਤੀ। ਫਿਰ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੰਪਰਦਾ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਟਲ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਦ ਸਤਰਾਂ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ।